अपराधी माने पुलिस को डरू ना, आईन को डरू ना, ना एठी पुलिस जो चार्जसीट दौची से कोहला करुच्ची ना साक्षी अभाव जाफल अपराधी माने कौन सी माने कथा कथा के हणा बर्तने माने बचसारू हणा कथा कथा के हणा लोक हाथ उठे मारिबा नुह टिके टिके कथार लोक सही पारु ना हणा मरा कर जोटा माने कंप्रोमाइज हो पार से कहीं बर्तमान माने मानविकता लोक मान पाखे ना मानविकता होते काली कौन से पिला उपरे से गाड़ी टाक चढ़ी था से काली मुझे देखुली जे सी जो पिला को मारी ना 15टा केस अच्छी जो मैंने मारुचन ना 12टा केस अच्छी पिला को छाट बाजुला पिला ठीक रोते पिला जो दिन छात उठीगला से दिन पिला सार को जवाब दौरान स्कूल मान से सब माड़ को महादेव डरती गोटे कथा अच्छी माड़ उठीगला तेणु चोर मैंने भय पड़े पुरी गोटे घटना बर्तमान पूरा सोशल मीडिया रे घुरुची जे गोटे लोक को 5 जन दुर्वृत्त गाड़ी रे आसिक प्रथम पनिकिरे गोड़ हाथ हाणी परवर्ती समय बाइक चलई पूरा दिन द्विपहर घटनाटी घटी बर्तमान पुलिस को अरेस्ट कर जन तो प्रथम घटना आप देखिए कौन माने आपन रिएक्शन कौन था कौन कहबा चाहिए घटना शुणु बर्तमान ओडिशा अपराधी मुहा आपण केवल जे से काली देखिले सेटा बहुत दयनीय अवस्था मारुचन से देखा योग्य नुह मुझे जिते देखिली प्रथम जमी पनिकी माछ पनिकी आनी भिड़ी आनी मार्च तापर से गोटे धड़ा स्कूटी वाला गोईठा मारुची तापर देह जाक रक्त होती आउ 3 जन बुलेट्रे जमी हम्स लोक जमी उठी पारती 3 जन बस हटा कटा पिला गुड़ाक चढ़ से धड़की बुली जाइए आज देखुची से बची जा भगवान दयारू एवं तांकर हाथ गोड़ झुली जाइए कहते देखो बर्तमान ओडिशार अवस्था एमती अपराध मुहा देखो आज गोटे दिन में आज देखुले आपण मानकर न्यूज रे बलांगीर गोटे महिला को तार देढ़शुर प्रेम निवेदन करुच्ची एवं से नाई कर पथर छेचिकी कूअरे पकई एवं सांगे सांगे आपण 15 मिनट तले देखा जे गंजाम रे गोटे स्त्री लोक तार 7 वर्षर झी अच्छी गर्भवती 6 मास अच्छी से आसी प्रेमिका घर सामने बस देढ़शुर आसी एवं हत्या करदेला से झीटी मरीगला ढेंकानाल गोटे स्त्री लोक को टेकी नहीं बहित पठारे केनाल पठारे नई पठारे नहीं रेप कर मुह हाणी से बर्तमान सी मेडिकल पड़ी से एबे कही पारुनी किए कौन बोली तेणु स्टेबल है कहे बर्तमान तार न्यूज़टा देखते यही सप्ताह जेतिकीटा हणा मटा हेलाणी तेणु एठी एक्चुअल कहार दोष अपराधी माने पुलिस को डरू ना, आईन को डरू ना एठी पुलिस जो चार्जसीट दौची से कोहला करुच्ची ना साक्षी अभाव जाफल अपराधी माने कौन सी माने कथा कथा के हणा बर्तने माने बचसारू हणा कथा कथा के हणा लोक हाथ उठे मारिबा नुह टिके टिके कथार लोक सही पारु ना हणा मरा कर जोटा माने कंप्रोमाइज हो पार से कहीं बर्तमान माने मानविकता लोक मान पाखे ना मानविकता होते काली कौन से पिला उपरे से गाड़ी टाक चढ़ी था से काली मुझे देखुली जे सी जो पिला को मारी ना 15टा केस अच्छी जो मैंने मारुचन ना 12टा केस अच्छी से रीतिमत अपराधी एमाने जेल रू फेरी जो मैंने खाली 7 जन रू 4 जन धरा पड़े आउ अच्छा 3 जन से कड़े हापी गैंग बोली कहते से जो गैंगटा रीतिमत अपराधी देखु से अपराध कर भीतर को जाऊँ बाहर को बाहर केमी ये जो बाहर को बाहर जो प्रक्रिया जो बेल हो जाऊँगी कहीं बेल हो जाऊँगी साक्षी हियरिंग बेले सीना साक्षी दरकार किंतु चार्जसीट रे कौन केमी दफा लगुच जे से माने अल्प समय भितर मासे 3 मास भितर से बाहरी आसते डर भय ना जेल गला से मैंने आसिक पुणी अपराध माने जगत रे हाथ माने उठाऊ तेणु इठी पुलिस को भय करना ना प्रशासन को भय करना ना आईन को भय करना क्या को से भय करूना तार कारण कौन एटा खोजी बुलंतु आईन पर कौन हो ना पुलिस को डरू ना कौन देखो कहते थाना 500 मीटर दूर ना 400 मीटर दूर रे इटा हेची कणास रे पूरी जिला देखो बहुत अपराध हेलानी आपण मार्क करंतु किछि दिन तले किन्नर को मारी किछि दिन तले गोटे झील को जो पेट्रोल ढाई जाली ये गोटे
ତେଣୁ ସେଠି ଅପରାଧ ମାନେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋର କୋଉ ପଟେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଧରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସାଇବର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରି ସାଇବର ଥାନାକୁ ଥ୍ରୁରେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବଛା ବଛା ଅଫିସରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଯେମିତି କିନ୍ନର ବେଳକୁ ଧରା ପଡିଥିଲା ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଯିଏ ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇନି, ତା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଫା ଗୁଡିକ ଲାଗୁଛି କିଭଳି ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। 15ଟା କେସ୍ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ହେଲେ ହଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ କେସ୍ରେ ତ ବାହାରେ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି 5ଟି କେସ୍, ଏଇ ସପ୍ତାହରେ 5ଟି କି 6ଟି ହଣା କେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁହାଁ ଏବଂ କଥା କଥାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଡର, କଥା କଥାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହରଣ, କଥା କଥାକେ ମାନେ କେହି ଆଉ କାହାକୁ କୌଣସି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଡର ମାରୁଛି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ମାରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଡର ମାରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇକି ସେମାନେ ତା ଉପରକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଚଢାନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ କାଲି ସେମାନେ ତା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ଯୋଉ ବିକଳ ଭାବରେ ଦେଖି ହଉନଥିଲା, ଯୋଉ ଭଳିଆରେ ସେ ପାଦଟା ତାର ବୁଲି ଯାଉଥାଏ ଗୋଡ ଦିଟା, ଯେତେ ସେ ବି ଅପରାଧୀ ଆପଣ ବି ଅପରାଧୀ, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ମାନେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବା, ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ଜଣକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଏବଂ ତା ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତ ଥିଲେ କଣ ସେମାନେ ଏମିତି ମାରିଥାନ୍ତେ? ଅପରାଧୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁନି ଯେ ଦିନ 2 ପହରେ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଟାଇପର ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ କାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଡରୁଥାନ୍ତେ ବା ଆଇନକୁ ଡରୁଥାନ୍ତେ ବା ଜେଲକୁ ଡରୁଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କଣ ଦିନ 2 ପରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ଦେହ ସହୁନି, ଆମେ ତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଦେହ ସହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମାରେ ନା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ରୀତିମତ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଟକେଇବୁ ଆମେ ବି ଏଠି ହଣା ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ହୋସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବନି। ନିଶା ଖାଇକି ଏଭଳି କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ରାହୁଲକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହଦେବକୁ ଦିନ ସକାଳ 6:30ଟାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ ରୋଡରେ ମାରିଲେ, ସେଟା ବି ସେମିତି ପାହାନ୍ତା ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଜଣେ ମାରିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସେଠି ଯାଇକିନି ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖେଇ ହବ ବା ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା, ସେଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଣା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଚଢଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେହ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅପରାଧୀ କାଳେ ଏଠୁ ମାରୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଗୋଟେ ତମେ କିଏ ସେ ବୋଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ମାରିବେ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଯିଏ କହିବ ସେ ହଣା ଖାଇବ ଏଠି। अब अनेक गुड़े आईन कानून आसूची डेवलप पर सिस्टम डेवलप हो जाउची, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ କେसेस ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ ହଉଛି ନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ଜିନିଷ ହଉଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି କଥା ଜେଲ ଅଛି ମାନେ ବେଲ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେଲ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟଟା ଯାଉଛି, ଚାର୍ଜସିଟଟା 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯିବା ଉଚିତ, 3 ମାସ ଭିତରେ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବେଲ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିୟରିଂଟା ସେ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସରେ ଯେ ଆମେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହିୟରିଂ ହେଇକି ତ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତେନି କି ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତେନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବେଲରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହେଲାନି ମାନେ ତଳ କୋର୍ଟରେ ହେଲାନି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ କୋର୍ଟ ହେଲାନି, ତାପରେ ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟ ପଳାଉଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଅପରାଧ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଜେଲ ଭିତରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଚକି ବେଚା ହଉଥିଲା, ଗଛ ଲଗା ହଉଥିଲା, ପଥର ଫଟା ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯିଏ କି ଜେଲକୁ ଆଉ ଡରିବନି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଉ ଆସିବନି, ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସିବନି,
ଜେଲଟାକୁ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଇବା ତ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦିଆହେଉଛି, ଟିଭି ଦିଆହେଉଛି, ଖେଳିବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅପରାଧ ବି ଜେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଜେଲ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ମଝିରେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା, ମଝିରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ସବୁ ତ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଘର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢିବାର କାରଣ କଣ? ଦାୟୀ ହେଲା ଆମର ସିଷ୍ଟମ, ଯେମିତି ପୋଲିସକୁ ଭୟ ନ କରିବା, ଆଉ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପଳେଇବେ, ବାଡେଇଲା ମାନେ ପିଟିଲା ମାନେ। ଆଗରୁ ଥିଲା ବରଫରେ ବସଉଥିଲେ, ନଖଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦଣ୍ଡକୁ ଝୁଲେଇ ଦଉଥିଲେ, ବାଡଉଥିଲେ, ତାଠୁ କଥା ଆଣୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଗୁଡାକ ପୋଲିସ ଆଉ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେ ଆମ ଲୋକକୁ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇ ପାରିବନି, ସେମିତି ସେମିତି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଲୋକ ସେ ଛୁଟକାରା ପାଇଗଲେ, ଜେଲ ଗଲେ। ଜେଲରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅ, ତା ଭିତରେ ୱାର୍କ ଥିଲା, ବହୁତ କାମ ଥିଲା କରିବାକୁ, କାମ ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେନି, ସେଠି ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲାନି, କୋଉଠି ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଜେଲରୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଅପରାଧ କଲେ। ମାନେ ଲୋକଟା ଠିକ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଟ ବାଜୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଠିକ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଛାତ ଉଠିଗଲା, ସେଦିନଠୁ ପିଲାମାନେ ସାରକୁ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ମାଡକୁ ମହାଦେବ ଡରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମାଡ ଉଠିଗଲା, ତେଣୁ ଚୋର ମାନେ ଭୟ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ହେଲା ଆଇନ, ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଆଇନ ଥିଲା, ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା, ସେଇ ନିୟମରେ ଆମେ ଆଜି ବି ଘୁରି ହଉଛେ। ତେଣୁ ନିୟମ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ, ଦଣ୍ଡଟା ଆମର ଠିକରେ ହଉନି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଉଦଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାହାକୁ ପାରି ତାକୁ ମାରିଲେ, ଯାହା ପାରିଲେ ତାକୁ କଲେ। କିଏ କାହାକୁ ଟେକି ନେଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଅପହରଣ କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ପଥର ଛୁଚିକି ମାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ 5ଟି କ୍ରାଇମ। ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ, ମହିଳା କେସ୍ 33,000 ଉପରକୁ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ। ସେମିତି ଅପରାଧ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ମାନବିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଇନକୁ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚୟ, କୋହଳ ଆଇନ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏବେ ଯାକେ ଘୋଷାଡି ହଉଛେ। ତେଣୁ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଫିକର ହେଇକି, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚସାରୁ ବି ହଣା ହେଇଯାଉଛି, କଥାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଡର ଆଉ ଅପହରଣ, ରେପ୍ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧ। ଓଡିଶା ଅପରାଧ ମୁହାଁ।